के किधर जावां खुदाया, तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हुजूरी तेरी थो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू ही। वछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। समुंदरों पार जा उतरा सुभा दे पंखां नूं फैला। समुंदरों पार जा उतरा सुभा दे पंखां नूं फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह वखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हाथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी। तेरा हाथ सज्जा उस पाताल विच होवे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। जे मैं आखां के मैनू घुप हनीरा हुण लुकावेगा। जे मैं आखां के मैनू घुप हनेरा हुण लुकावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तदों
किधर जावां। नहीं है सामने तेरे हनेरा, घुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा, घुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन वे हनेरी रात तेरे सामने है, वांग चानन वे खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। शुक्रिया परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਬੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਬੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕੀਮਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। हे ਯਹੋਵਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਂ ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਟੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
अत महान दी दया नाल वो कदे ना डोलेगा। तेरा हाथ तेरे सारे वैरियां नू टोल के कढेगा, तेरा सज्जा हाथ तेरे दुश्मनां नू टोल लवेगा। तू अपनी हजूरी दे वेले जाणीदा उन्हां नू अग दे ते तंदूर विच पावेगा। यहोवा उन्हां नू अपने क्रोध दे नाल निगल जावेगा अते अग उन्हां नू भख लवेगी। तू उन्हां दा फल धरती उते उन्हां दे वंश आदमी दे वंश विच नाश करेगा। भावें उन्हां ने तेरे विरुद्ध बुराई ठाणी, जुगत सोची जिन्हू वो पूरा ना कर सके। तू उन्हां दी पिठ अपने वल मोड़ेगा, तू उन्हां दे मुंह दे निशान उते अपने बाण चिल्ले चढ़ा देवेगा। यहोवा तू अपनी समर्था नाल महान हो, असी गांदे होए तेरी शक्ति दा जस करांगे। आमीन आमीन आमीन। यीशु जी दी रोशनी फैलाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाई जाओगी। चंगा नहीं कहना सारे क्यों जाके, यीशु जी दा नूर चमका दो जग दे। चंगा नहीं कहना सारे क्यों जाके, यीशु जी दा नूर चमका दो जग दे। बिच संसार तुम पाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाई जाओगी। यीशु जी दी रोशनी फैलाए जाओगी, सारे जग के अंजीर सुनाई जाओगी। अन्ने आए यीशु कोलो चैन पाके, दुखी आए यीशु कोलो चैन पाके। अन्ने आए यीशु कोलो चैन पाके, दुखी आए यीशु कोलो चैन पाके। यीशु कोलो आके शिफा पाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओगे। यीशु जी दी रोशनी फैलाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओगे। यीशु का तौबा करो लाओगे ना, जिंदगी का मौका हथियाना फेरना। यीशु का तौबा करो लाओगे ना, जिंदगी का मौका हथियाना फेरना। तौबा करो पाप बख्शाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओगे। यीशु जी दी रोशनी फैलाए जाओगे, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओगे।
जाओ जी, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओ जी। यीशु जी की रोशनी फैलाए जाओ जी, सारे जग के अंजीर सुनाए जाओ जी। ਆਮੀਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 25ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫੀਲਿਕਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਸਟਸ ਗਵਰਨਰ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਫੀਲਿਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਟਸ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀਰੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਸਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਜਰੂਸਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰ ਨਫ਼ਰਤ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਫੈਸਟਸ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਆਏ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ। ਫੈਸਟਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਫੈਸਟਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸੀਜ਼ਰ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
क्योंकि उसने एक गल कही, फैस्टस कुछ भी नहीं सी कर सकता, क्योंकि इत्थे वो कहंदा मैं इस अदालत दे विच नहीं बल्कि सीजर दे मोहरे ओदी अदालत दे विच मेरा केस नबेड़िया जावे। फैस्टस कहंदा तू सीजर दे मोहरे जाना चाहना, एक गल मैं मनण नूं तैयार या, तू हुण उहदे मोहरे खड़ा होके तेरा केस सुनिया जाऊंगा। सो इस करके उन्हें फैसला किया संतां नूं रोम भेजण दे लई। पर सवाल यह सी कि फैस्टस किस तरह कैदी नूं भेजे जबकि उन्होंने पता नहीं उहदे खिलाफ की जुल्म लाना। जुल्म कुछ भी नहीं सी, कोई गल साबित नहीं हुई। तां हुण असीं 13वीं ऐत तो पढ़ांगे। कुछ दिन बीते, राजा अग्रिप्पा अते बरनीस ससीरिया विच फैस्टस दी आओ भगत नूं आए। हुण की हुंदा कि राजा अग्रिप्पा अपनी भैन बेनारिस दे नाल, बेनारिस उहदी औरत दी उहदी भैन सी, अपनी भैन दे नाल उह ससीरिया नूं आउंदा फैस्टस दा स्वागत करन लई, क्योंकि नवां गवर्नर बनिया, उहनूं जी आया कहण दे लई। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਗਰੀਪਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਅਗਰੀਪਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੈਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਰਡ ਮਹਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੈਰਡ ਅਗਰੀਪਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹੈਰਡ ਅਗਰੀਪਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਅਤੇ ਹੈਰਡ ਅਗਰੀਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੋਤੇ ਆ ਅਗਰੀਪਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਹੈਰਡ ਅਗਰੀਪਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਰਨੀਸ ਫੈਸਟਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਸਸੀਰੀਆ ਆਏ। ਸੋ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੈਸਟਸ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਲਿਕਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਪਾਈਆਂ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਆਦਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸੋਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਰਾਜਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੀਲਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰ। ਸੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਾਓ ਦੇ ਮੁਦਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜੁਮੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਫੈਸਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਆ, ਫੈਸਟਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਟਸ ਰੋਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੋਮ, ਕਿ ਪੌਲ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਆ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਹਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਵੀਂ ਐਤ ਉਪਰੰਤ ਅਗਰੀਪਾ ਨੇ ਫੈਸਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਅਗਰੀਪਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੌਣ ਕੈਦੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮੋਰੇ, ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਮੋਰੇ, ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਦਮਾਸਕਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੌਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹ ਦਿਸਦੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਲੋਹ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੋਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੌਲ ਸੀ। ਸੌਲ ਉਹਦਾ ਯਹੂਦੀ ਨਾਮ ਆ। ਸੌਲ ਸੌਲ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੈਜ਼ਰਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਮਾਸਕਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨਾਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਅਨਨਾਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਜੋ ਸੋ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨਨਾਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਮਾਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਭਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰੀਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ
ਭਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਅਗਰੀਪਾ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਰੋਮ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸੀਜ਼ਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਨੀਰੋ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਰੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਨੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਜੜਨ ਲੱਗਾ ਉਸਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਤੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਉਹ ਨੀਰੋ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 22ਵੀਂ ਐਡ ਚ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਗਰੀਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। 23ਵੀਂ ਐਡ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਗਰੀਪਾ ਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਜਾਂ ਬੇਨਰਾਇਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਫੈਸਟਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੌਲ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ। ਅਤੇ ਦੇ ਬੇਨਾਰਿਸ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਗਰੀਪਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਟਸ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ, ਕਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਤਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਫਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋ ਚਮਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪੜਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਨੈਜ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਰੇ ਭਰੀ, ਗਵਰਨਰਾਂ ਮੋਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਸਸ ਨੈਜ਼ਰਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜੀਸਸ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਸਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਦ 24ਵੀਂ ਆਇਤ, ਤਦ ਫੈਸਟਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਰਾਜਾ ਅਗਰੀਪਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਯਹੂਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
कि मारिया जावे, इन कोई बड़ा जुल्म नहीं किया कि ये मारिया जावे। 25वीं ऐत, पर मैं जान लिया जो उसने कत्ल दे लायक कुछ नहीं किया, जो उसने आप बादशाह की दुआई दी, मैं ठान लिया जो उन्होंने घल दिया। पर इसने आप कहा, दुहाई दी कि मैं सीजर दे मोहरे पेश होना चाहना, इस करके इनू सीजर दे मोहरे घलिया जाऊंगा। पर मैनू ओदे बारे कोई ठीक गल नहीं दिसती जो अपने मालक नू लिखा, कि इसलिए मैं उन्होंने थोड़े अगे खास करके हे राजा अग्रिप्पा तेरे अगे हाजिर किया है, जो तरकीकात पिछों मैं कुछ लिख सका। सो फेस्टस कहता कि मैं नहीं जानता मैं की लिखा इस आदमी के बारे। इन जाना रोम नू, तो रोम इनू मैं भेजना, क्योंकि कहता कि मैं सम्राट मोहरे खड़ना है, कि जड़ा मेरा केस है वो सम्राट मोहरे सुनिया जाए, इत्थे मेरा नबेड़ा होवे जड़े यहूदी मेरे खिलाफ गल्लां करते हैं। सो कहता पर मैं लिखा की, क्योंकि साथ में कोई गलती नहीं, मैं की केस बनावा, की लिखा, कादे लई ये कहती है, कादे लई इनू मैं भेज रहा। इस करके कहता हे राजा अग्रिप्पा, इस करके मैं इस बंदे नू पेश करदा कि नहीं सुन तो मैनू दस मैं की लिखा। जदों इनू मैं भेजा रोम दे विच, फिर असी 26वां अध्याय पढ़ते हैं। 26वें अध्याय दे विच असी देखते हैं कि संत अपनी सफाई पेश कर दे। संत अग्रिप्पा राजे मोरे खड़ के दसदे जीसस बारे, वो किदा जीसस नू मनन लगा, कादे लई यहूदी ओदे खिलाफ उठे, कादे लई यहूदियां ने दुहाइयां दित्तियां उन्हें मारन दे लई। वो अपना सारा केस पेश करदा। बाद दे विच संत पोल तो परे होके अग्रिप्पा अते बनारिस अते फेस्टस आपस विच गल्लां करन लग पए। कहंदे कोई खास भैड़ा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इन्हां दे कोई धर्म का ताल्लुक है कि ना तो कैद दे लायक है, ये तो लायक भी नहीं कैद दे विच, कैद भी गल नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, सीजर खिलाफ नहीं बोलिया, कतल नहीं किया, कोई डाका नहीं मारिया, ये तो कैद दे जोग भी नहीं कि कैद दे विच असी रखिए, ना ही कतल दे जोग है। उन्हें सलाह की, अगर ये आदमी ना कहता कि मैं सीजर मोहरे खड़ना, असी इनू छड़ देना सी, असी इनू आजाद कर देना सीगा। पर हुण असी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने दुहाई दी मैं सीजर मोहरे खड़ना है। सो इस करके सारे को कोई चारा कि इनू भेजा जाए ताकि रब की गल पूरी होवे। उस रात परमेश्वर जीसस संत पोल को आउंदे, उसी रात नहीं, यह है रसूलों के करतब का 23वां अध्याय 11वीं आयत विच लिखिया कि उस रात प्रभु ने ओदे कोल खड़े होके कहा, उन्होंने दर्शन हुए रोम जान तो पहला, तो उसने देखिया जीसस ओदे कोल आके खड़ा। हौसला रख, संत पोल नूं जीसस ने कहा, क्योंकि जिस तरह तै मेरियां गल्लां जरूसलम दे विच कईयां गवाही दित्ती, उसी तरह तैनूं रोम दे विच भी गवाही देनी पैनी है। तो उसी तरह रोम च भी मेरा प्रचार करो, गवाही दो। रब दी मर्जी सी संत रोम नूं जावे, अते संतां दा दिल भी बहुत करदा सी रोम नूं जाण दे लई। कई बार उसने सोचिया भी पहला रोम जाण लई, पर कोई ना कोई अड़िक्का पैंदा रहा। सानू किस तरह पता, जदों असीं चिट्ठी पढ़दे संत दी, जिहड़ी संत रोम दे चर्च नूं चिट्ठी लिखदे आ, संत कदे रोम दे विच नहीं गए, बल्कि रोम दे विच कई विश्वासी सीगे जिहड़े जीसस नूं मनदे, उत्थे जरूसलम तो जां होर इलाकिਆਂ ਤੋਂ उत्थे गए। अते संत उन्होंने चिट्ठी लिखता, तुसीं पहला अध्याय रोम का पढ़ के देखियो कि संत कहता कि मेरा बहुत दिल करता कि मैं रोम नूं आवां,
ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਊਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 27ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟ ਲਓ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਜਾਓ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਵਗੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਤੁਰ ਪਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਾਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਰ ਮੋਹਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਲੀਅਸ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਫੜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 27ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਔਖਾ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦ ਦੀ ਸੰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਤਾਚਿਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦ ਦੀ ਸੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਰਾ ਮਾਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਅਗਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਲਾਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਿਆਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਭਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਲਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਆਲ ਕੱਟੀਏ, ਜੋ ਕੁਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੁੰਝੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਅਟਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟਕਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 20ਵੀਂ ਐਤ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਹਨੇਰੀ ਛਾ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂ, ਝੱਖੜ ਵਗੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਐਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਮੋਲੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਸ ਗਵਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੀ ਭਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੇ ਦਰਿਆ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੇੜੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੋਗੇ ਮਦਦ ਲਈ? ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੌਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਰੇਤ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੀ ਆਸ ਗਵਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਕਈ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਵੀਂ ਐਤ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇਸ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਪੌਲਸ, ਨਾ ਡਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਮੂਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਰਾਟ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਪਛਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ।
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਪੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਰੱਬ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ 24ਵੀਂ ਐਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਹੈ ਪੁਰਖੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾਠ ਪੜੋਗੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਪਾਠ ਪੜੋਗੇ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਲਿਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਠਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 26ਵੀਂ ਐਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਵਾਂਗੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਪੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 30ਵੀਂ ਐਤ, 30ਵੀਂ ਐਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ 32ਵੀਂ ਐਤ, ਤਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਡੋਗੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਛਕੇ। ਆਖਿਆ ਭਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੋ ਫਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। 14 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, 14 ਦਿਨ ਉਹ ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਂਗੀਆਂ। ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 14 ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ, 14 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, 14 ਦਿਨ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
कदे ना कदे बंदरगाह ते लगांगे। हो सके कोई बंदरगाह लागे आ जावे, असीं बच ही जावांगे। 14 दिन चले तां हुण संत उन्हां दी मेहनत करदा कि कुछ ना कुछ खा लैण, क्योंकि हुण वो काफी कमजोर हुंदे जांदे सी। 14 दिन 2 हफ्ते हुंदे कुछ नहीं खादा। 34ਵੀਂ ਐਤ सो मैं थोड़ी मेहनत करदा हां भई कुछ भोजन छको, क्यों जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ 276 ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਨ। 276 ਬੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਭਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਕੇ ਬਾਟੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾੜੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਢਾ ਪੱਧਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਏ। ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਪਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਿਓ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ ਕੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਈ, ਝੱਖੜ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਣ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ 40ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲੋਟ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਅੜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੇੜੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੁੱਟਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਐਨ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਚਾਹੇ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
42ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ, ਕਿਤੇ ਯੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟਿਆਂ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਭੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਦੀ ਨੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਨਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਰ ਤਰ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣ ਹੁਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੋਏ ਪਾਰ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਾਟੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਟੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ? ਐਨ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤਰ ਕੇ ਕਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। 28ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਟਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਸਲੀ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਸਿਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝੜੀ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਗ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਰਕੇ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਭਿੱਜੋ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਠੰਡ। ਉਧਰੋਂ ਭਿੱਜਿਓ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕਣ। ਅਤੇ ਜਦ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੇਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਪਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰ ਨਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਡੀਕਦੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਸੁੱਜੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ
ਤਾਂ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗ ਹੋਰ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਸੰਤ ਪੋਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆਮ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਕਈ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਸੱਪ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਗੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਕਾਤਲ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਹ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਸੋਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੋਚਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੰਦੀ ਵੱਡੇ ਚ, ਅਗਰ ਸੱਪ ਦੰਦੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢੂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਜੀਸਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਬਿਲੀਅਸ ਨਾਮੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਮੰਨਿਆ ਤੰਨਿਆ ਆਦਮੀ ਆ। ਪਬਿਲੀਅਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਬਿਲੀਅਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਪ ਤੇ ਮਰੋੜਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਪੌਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਮਰੋੜ ਦਸਤ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਸੀ ਆਏ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਵੱਢਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। 10ਵੀਂ ਐਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਵੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਿਉਸਕੂਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਇਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੂੰ ਘਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕੈਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨੱਠ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਮ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਆ, ਕਈ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੱਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਯਹੂਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਰੋਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੀਡਰ, ਵਿੱਚੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮਰਾਟ ਮੋਰੇ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੋਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਘਰ ਕੈਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੁਦੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਆ। ਕਈ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤ ਪੌਲ 67ਵੀਂ AD 67 ਜੀਸਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਪਾਗਲ ਸੀ ਨੀਰੋ, ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਜੀਸਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਂਦੇ ਅਟਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਐ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਜ, ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ। ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ,
ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੀਏ ਨਾ। ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀਸਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾਵੇ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਆਮੀਨ। Thank you, Jesus. Father, thank you for gathering us in your name. Your name is holy and mighty. Father God, you are great and mighty power. We come to you, Lord, into your presence through your Son, Jesus Christ, who is the mediator between man and God. Father, we ask that you'll forgive our sins as we come into your presence in Jesus' name. Father, God willing, we pray for the new year, that you will bless the new year, Lord, in Jesus' name. Oh Lord, pour your Spirit in this new year upon all those who are waiting, Lord, for your Spirit, to bring all the members of our church closer to you and save them. Father, we know that your coming is very close and near. So I ask you to prepare the hearts of the people in our church to be right with you. And let this new year be a year where they receive your Spirit. Will they be saved? Will they be drawn closer to you? Father, we give this new year into your hands. We ask you to bless in Jesus' name. As we say Lord's Prayer, let your power touch us. Our Father, who is in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our sins, as we forgive those who sinned against us. Let us not be led in temptation. Deliver us from evil. Yours is the kingdom, the power, and the glory, through Jesus our Lord. Amen. We're going to read Psalm 33. Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. Praise the Lord with harps, sing unto him with the psaltery, an instrument of 10 strings. Sing unto him a new song. Play skillfully with a loud noise, for the word of the Lord is right, all his works are done in truth. He loves righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them. By the breath of his mouth he gathered the waters of the sea together as an heap. He layeth up the depth in storehouse. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spake and it was done. He commanded it stood fast. The Lord brings the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people of none effect. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom he has chosen for his own inheritance. The Lord looketh from heaven, and behold all the sons of men from the place of his habitation. He looketh upon them all, the inhabitants of the earth. He fashioned their hearts alike. He considereth all their works. There is no king saved by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by his strength. The horse is a vain thing for safety. Neither shall he deliver any by his great strength. Behold, the eyes of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death,
to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. Our heart shall rejoice in him because we have trusted in his holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us accordingly as we hope in thee. Amen. 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 We're going to read from first chapter of St. John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. The same was in the beginning with God. All things were made by him. Without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shineth in the darkness. The darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. Same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but he was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of the blood, nor of the will of man, nor of the will of man or flesh, but of God. The Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bare record of him, cried, saying, This is he of whom I spake. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness have all we received grace for grace. The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. No man has seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. This is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? He confessed, denied not, but confessed, I am not the Christ. They asked him, What then? Art thou Elias? He saith, I am not. Art thou that prophet? He answered, No. Then said they unto him, Who art thou? That we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as says prophet Isaiah. And they which were sent were of Pharisees. And they asked him and said to him, Why do you baptize then, if you be not Christ, nor Elias, neither that prophet? John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth one among you, whom you know not. He it is whose coming after me is preferred before me, whose shoes latches I am not worthy to unloose. These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing. Next day John sees Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the world. This is he of whom I say, After me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. I knew him not, but that he should be made manifest to Israel.
Therefore am I come baptizing with water. John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. It abode upon him. I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said to me, upon whom you will see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with Holy Spirit. And I saw and bear record that this is the Son of God. Amen. Amen. Yes.
ਜੋਗੀਆਂ